Hello everybody, I am Sharon. I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਟਾਈਮਸ ਇਨ ਅ ਮੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਲੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਓਕੇ। ਐਂਡ आफ्टर दैट जो मंथ पूरा कंप्लीट हो जाया करेगा तो तुहानू एक मास्टर वीडियो भी मिल जाया करेगी, ओके। बट इस मास्टर वीडियो दे विच सिंपल MCQ होणगे, इहदे विच ज़्यादा डिटेल नू डिस्कस नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिहड़ी डिटेल होएगी ये असीं जिहड़ियां 4 वीडियोज़ लिआनियां ना वीकली वालियां उस दे विच कवर करिया करनी है, ठीक है। तो इसलिए तुसीं ध्यान दे नाल जिहड़े भी 4 लैक्चर आया करने हैं बहुत ज़्यादा अच्छी तरह देखना। एंड आई अश्योर यू दैट कि इहदे विच आपां कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करांगे, ओके। तो फिर स्टार्ट करते हैं अज के सैशन नू 11 तो लैके 17 ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स नू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखांगे, विच सिटी हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी टू यूज़ रोप वे सर्विस फॉर पब्लिक। तो इत्थे गल की गई है कि वो वाला शहर जो कि भारत का पहला शहर बनया जिसने पब्लिक दे लई रोप वे की सर्विस नू स्टार्ट किया, ठीक है, यूज़ करना शुरू किया एज ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर होएगा जी वाराणसी, ठीक है। तो जे आप गल करते हैं वाराणसी की लोकेशन कित्थे है, यूपी दे विच है ना। तो यूपी का वाराणसी ही इंडिया की पहली इदां दी सिटी होएगा जो रोपवे सर्विस नू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करूगा, ओके। जिस तरह आप बसिस या ट्रेन का यूज़ करते हैं सेम इन दैट वे, ओके। तो देखो इस रोपवे दे विच टोटल इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करना है, 4.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जाऊगा, ओके। तो इस दे प्रोजैक्ट की जो टोटल कोस्ट है वो इन्हों की आई है करीब 424 करोड़ रुपीज़, ओके। और जिहड़ा तुहानूं डिस्टेंस दस्सिया जा रहा है ना 4.2 किलोमीटर का, इनू कवर करने के लिए ओनली 15 मिनट का ही टाइम लग्या करेगा। तो ये रोपवे सर्विस वाराणसी वालों स्टार्ट की जा रही है एज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ऑलराइट। तो अगर आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की गल करिए तो ओवरऑल वर्ल्ड दे विच वाराणसी किनवी सिटी हो जाएगा, 3rd सिटी, ठीक है। तो इहदे विच आपां देख लैंदे आ पहलियां 2 सिटीज़ किहड़ियां बनियां, ओके। तो एक तो हैगी है बोलीविया, ओके। इत्थे भी रोपवे नू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरह यूज़ किया जा रहा है। दूसरी है मैक्सीको, ठीक है। तो इंडिया दे यूपी का जो वाराणसी है ये बनया फिर हुण 3री सिटी, ऑलराइट। हाँ जी, इहदे विच याद रखना है कि जिहड़ा ये रोपवे बन रहा ना एक कल्ली इत्थे दी स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना रही। इन्होंने की किया है, इन्होंने स्टेट प्लस सेंटर का जो शेयर है ना जॉइंटली इन्होंने ये वाले रोपवे नू स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये सेंटर का शेयर कितना रहेगा 80% और एस स्टेट का शेयर कितना रहेगा 20%, ओके। हुण इत्थे गल हो रही है यूपी की। तो यूपी की कैपिटल किहड़ी है जी, लखनऊ, राइट। गवर्नर कौन ने, आनंदीबेन पटेल। और CM हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो हुण आप इत्थे कुछ रीसेंट न्यूज़ नू डिस्कस कर लैंदे आ। जिहड़े साडे प्राइम मिनिस्टर हैगे नरेंद्र मोदी, उन्होंने लॉन्च किया है उज्जवला 2.0 स्कीम, ठीक है। ये शुरू कित्थों की गई है, यूपी तो शुरू की गई है, ठीक है। तो देखो उज्जवला तुहानूं वैसे सबनों ही पता होएगा कि ये वो स्कीम है जिस दे अंडर रूरल एरियाज़ दे विच जिहड़ियां गृहिणियां हुंदियां उन्हां नूं कुकिंग दे लई ना फ्री दे विच दित्ते जांदे आ गैस कनैक्शनस, ठीक है। सो दैट कि जिद्दां लकड़ां दे नाल या फिर गोहे दियां पाथियां दे नाल जदों खाना बनाते हैं तो उन्होंने कई बार लंग्स दी या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम दियां इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और इन्वायरमेंट के लिए भी ये अच्छा नहीं हुंदा, राइट। इसी करके उज्जवला स्कीम नूं लिआंदा गया सी। तो ये स्कीम 2.0 है, यानी कि पहली बार ये कदों लॉन्च की गई होएगी 2016 दे विच ही, ठीक है। उदों भी इनू यूपी तो ही लॉन्च किया गया सी, ओके। तो जिहड़ा इन्ना दूसरा एडिशन है ये भी यूपी तो ही लॉन्च किया गया। दैन यूपी के CM योगी आदित्यनाथ इन्होंने लॉन्च की माई गवर्नमेंट मेरी सरकार नाम का पोर्टल, ओके। तो ये पोर्टल करेगा कि देखो इस पोर्टल का यूज़ करके जिहड़ी इत्थे दी यूपी की जनता होएगी उन्हें अपनी फीडबैक दे सकते हैं कि जिहड़ियां गवर्नमेंट दी स्कीम्स आ रही हैं या फिर गवर्नमेंट अलग अलग टाइम के उपर की काम कर रही है, ठीक है। उन्हें सारे कामां दे पॉजिटिव एंड नैगेटिव जिन्ने भी इंपैक्ट रहणगे ये हर तरह की फीडबैक पब्लिक दे सकेगी इस पोर्टल के नाल, ओके। ये तो हो गया पब्लिक का यूज़। हुण गवर्नमेंट इनका यूज़ किस तरह करेगी, देखो
ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਨਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਪੀ ਦੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਪਾਣਗੇ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਯੂਪੀ ਨੇ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਪੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਗਵਰਨਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਲੈ ਆਓ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਜ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਕੋਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਓਕੇ, ਤੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਯੂਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਓਕੇ, ਯੈਸ, question number 2, which state has developed India's first smartphone based e-voting system? ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਈ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੁਣ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਐਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਇਆ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਈਏ ਔਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਡਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਡਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਖਮਮ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 20th of October ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਮਿਲਸਾਈ ਸੁੰਦਰਾ ਰਾਜਨ। ਓਕੇ, ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ ਸੀ। ਓਕੇ, ਦੈਨ 11th ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਫੈਮਬੋਸਾ ਦੀ। ਓਕੇ, ਫੈਮਬੋਸਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ 2021 ਦੀ ਹੁਣੇ 11th ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬੇਸਡ ਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਆਈ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ,
देखो जिस तरह हुण असीं देखदे हां साडे कोलों पेपर दे उपर बने हुए वोटिंग कार्ड पहुंचदे ने, है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੇਜਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ऑलराइट। एंड फिर इनू तुसी एज वोटर कार्ड यूज कर सकते हो जिस तरह असी एंदी एक्चुअल वाली फॉर्म नू यूज करते हैं कार्ड वाले नू, ठीक है। दैन यूपी केडर दे रिटायर IAS ऑफिसर अनूप चंद्र पांडे, इन्हां नू की बनाया गया जी, इलैक्शन कमिश्नर बनाया गया और किन्ने साल दे लई बनाया गया, 3 ईयर दे लई, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, which state banned government employees for participating in पॉलिटिक्स एंड इलैक्शंस। देखो इत्थे पूछा जा रहा है कि वो किहड़ी स्टेट है जिसने अपने इत्थे दे जिहड़े सरकारी कर्मचारी है उन्होंने बैन कर दिता है कि ना तो पॉलिटिक्स दे विच हिस्सा लैणगे और ना ही इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट करनगे, ठीक है। तो ये किहड़ी गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। जिवें कि आपां नूं सब नूं ही पता है कि करीब 1 साल हो चुकिया वै जदों साडे देश दे विच खास करके पंजाब एंड हरियाणा दे जिहड़े किसान हैगे ने, है ना, वो कंटीन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिहड़े 3 एग्रीकल्चर के नवे लॉज आए उन्हां दे अगेंस्ट, राइट। तो जिहड़ी हरियाणा गवर्नमेंट है हुण ओबवियसली इनू भी पंजाब दे नाल नाल इस प्रोटेस्ट नूं फेस करना पै रहा है। तो हुण ना हरियाणा ने की बोल दिता कि जिहड़े इत्थे दे गवर्नमेंट इंप्लॉइज होणगे उन्हां दे उपर असीं बैन लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके दे नाल पॉलिटिक्स या फिर इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट ही नहीं करनगे, ठीक है, चाहे वो किसानां दे नाल रिलेटेड ही क्यों ना होए, ओके। तैनू हरियाणा सिविल सर्विसिज रूल 2016 दे विच दस्सिया गया कि जे मान लो कोई गवर्नमेंट इंप्लॉई इस हुक्म की उलंघना करता होया पाया गया तो फिर इन्होंने बोलिया कि असी जी तुहाडे अगेंस्ट ना डिसिप्लिनरी एक्शन लवांगे, ठीक है। तो इसलिए तुहाडे खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, इसलिए तुसी इस चीज़ तो बच के रहना है, ओके। तो हरियाणा के गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय एंड CM हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। और कैपिटल जो पंजाब की कैपिटल है वही हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, राइट। हुण देखते हैं हरियाणा एंड इनकी कैपिटल के बारे में कुछ रीसेंट न्यूज़ नूं। तां जो हरियाणा है इन्हें ना एक एक्ट लिया है, नाम है हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजिज टू प्रॉपर्टी एक्ट, राइट। इसका तुसीं नाम ही ध्यान नाल पढ़ोगे तुहानूं समझ आ जाएगी कि किस लिए है। ये हरियाणा के गवर्नर ने हुणे की किया इनू अप्रूव किया, राइट। देखो तुहानूं पता है कि अलग अलग टाइम के उपर जदों गवर्नमेंट के नाल लोग होंदे नाराज़, ठीक है, तो की करते हैं जी, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। तो सड़कों के उपर उतरते हैं तो कई बार की होंदा है जदों सड़कों के उपर उतरते हैं तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी नूं भी नुकसान कर देंदे ने, ठीक है। कुछ शरारती अंसर भी तां विच हुंदे ने ना, है ना। तो पब्लिक प्रॉपर्टी नूं नुकसान करते हैं, नाले नाल प्राइवेट प्रॉपर्टी नूं, शॉप्स नूं, ट्रांसपोर्टेशन नूं, इन्हां नूं नुकसान करते हैं, जला दिता जाता है, ठीक है। तो हुण हरियाणा की गवर्नमेंट की बोल रही है, ये कह रही है कि तुसी प्रोटेस्ट करो, नो प्रॉब्लम, शांति नाल प्रोटेस्ट करो, ठीक है। अगर तुसी किते प्रोटेस्ट करते हुए साडी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी नूं नुकसान पहुंचाया, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस नूं नुकसान पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट नूं नुकसान पहुंचाया, ईवन जिहड़े प्राइवेट पर्सन है उन्हां दी भी प्रॉपर्टी, हाउस, ठीक है, उन्हां दे वहीकल्स किसी नूं भी तुसीं नुकसान पहुंचाओगे तो फिर जिहड़े प्रोटेस्टर होणगे उही इहदी भरपाई करनगे, यानी कि तुहाडे कोल उगराई की जाएगी इहदे नुकसान दी, ओके। इसलिए तुसीं ध्यान नाल प्रोटेस्ट करना है, ओके। यस, नैक्सट है संजीवनी परियोजना, इसनूं भी लॉन्च किया गया हरियाणा गवर्नमेंट वालों, ठीक है। ये किस लिए किया गया, देखो कोविड-19 दे विच असी देखिया कि लास्ट 2 साल दे विच बहुत ज़्यादा नुकसान होया है ना। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने हुण की किया वै कि ना ये ना जिहड़े दूर दूर दे रूरल एरिया हैगे आ, यानी कि जिहड़े पेंडू एरिया हैगे आ, आपां नूं पता है कि इह वाली जगह के उपर यानी पिंडां दे विच बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ियां हैल्थ दी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड नहीं होंदियां, है ना। तो इसलिए इन्होंने की बोलिया वै कि रूरल एरिया दे विच अगर किसी परसन नूं माइल्ड या फिर मॉडरेट सिम्पटम हैगे ने कोविड-19 दे तो उन्होंने ना घर दे विच ही उत्थे हैल्थ केयर जिहड़ी हैगी है प्रोवाइड की जाऊगी, प्रॉपर मैडिकल केयर दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए शुरू की गई है संजीवनी परियोजना, ओके। दैन हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़
ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਸਾਈ ਵੱਲੋਂ। ਫਸਾਈ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਟ ਰਾਈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ। ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਈਜੀਨ ਫੂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ 5ਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਮਪਿਊਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਕੰਵਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਵਾਲੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਯੈਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਮਿਸ਼ਨ ਕਵਚ ਕੁੰਡਲ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਕਵਚ ਕੁੰਡਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਆਲਰਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਵਚ ਕੁੰਡਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਐਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਵਚ ਕੁੰਡਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਐਦਾਂ ਇਹ ਕਵਚ ਕੁੰਡਲ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਵਚ ਕੁੰਡਲ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਹੈ। 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਰਹਿਣਗੇ? ਉद्धव ठाकरे। कैपिटल ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੁੰਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਮਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੇਵਸ ਮਿਲੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨੂੰ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ IIT ਬੰਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਇਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਨ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਾਰਕਾਟ ਦੇ ਸੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਥਿਕਸ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਯੇਰੇਵਾੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਸ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਜੋ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, who will inaugurate the Vishwakarma Vatika on October 16, 2021? ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵਾਟਿਕਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵਾਟਿਕਾ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਟਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਟਿਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਫਟਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵਾਟਿਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਹੋਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵਾਟਿਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਵਾਟਿਕਾ ਕੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਾਮਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁਨਰ ਹਾਟ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਲਰਾਈਟ, ਯੈਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਾਫਟਮੈਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਪੋਰਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਪੈਂਟਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੋਨ ਮੈਸਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੱਥ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਲੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਯੈਸ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ CHCDS ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟਸ ਕਲਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗੀ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡੀਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਆਰਟਿਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਓਕੇ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ 15,500 ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ? ਸਮਰਥ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰਥ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਆਰਟਿਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟॉय ਫੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਚੁਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 27 ਫੈਬਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਟॉयਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਸਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ ਆਫ ਏਸ਼ੀਆ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਰਭਾਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਲੋਕਲ ਫॉर ਦੀਵਾਲੀ ਕੈਂਪੇਨ, ਇਹ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਲਈ? ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੜੀਆਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਫॉर ਦੀਵਾਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਮਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਐਪ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਾਂਚਡ ਬਾय ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ। ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਓਕੇ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟ ਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਜੋ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੋਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਈ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਪੋਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਔਰ ਹੈਸਲ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਪੋਰਟਲ ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਈ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਰੀਬ 38 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਪਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ। ਤਪਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, ठीक है। एक ऑनलाइन कोर्स होगा किन्ना दे लई? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤਪਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਯੁਕਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਵਿਦ ਨੌਲੇਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਈ ਛਾਵਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਡਰ 62 ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਡਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਓਕੇ। ਯੈਸ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, BPCL has launched which automated fueling technology? ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ BPCL ਹੈ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਊਲ ਭਰ ਸਕੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਹੇਗੀ ਯੂ ਫਿਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪੇ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਫਿਲ, ਆਲਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ BPCL ਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ, ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ 1000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ 1000 ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਗਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣਾ,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਸਲਸ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵੀ ਇਨਹੈਂਸ ਹੋਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆ ਪਾਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਫਿਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟੀਐਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੀਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 1200 ਰੁਪਏ ਪੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 200 ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ 65 ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ BPCL ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ CMD ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਲੋਂਜੀ ਗ੍ਰੀਨ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਲਰ ਕੰਪਨੀ, ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਚੱਲੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੌਂਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੇਟ ਨਾਰਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ NTPC ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ 10 ਬੱਸਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਫਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਲੱਦਾਖ, ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵਹੀਕਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਜ਼ਾ ਟਾਊਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸਮਾਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚਾਰਜਰ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8, ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਟੌਪਡ ਇਨ ਫੋਰਬਸ ਵਰਲਡਸ ਬੈਸਟ ਇੰਪਲੋਇਰ 2021 ਰੈਂਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੈਸਟ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਡ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਲੋਬਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 750 ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਆ? 52 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੈਮਸੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ US ਦੀ IBM ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਰਿਲਾਇੰਸ ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਟੌਪ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੈਮਸੰਗ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੇ, ਆਲਰਾਈਟ। ਯੈਸ, ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੀਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਰਨਸਟ ਐਂਡ ਯੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ? US ਨੇ, ਦੈਨ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 40 ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਦੈਨ UNDP ਦੀ 2021 ਦੀ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰਾਈਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 2021 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਗੋ ਦਿੱਤਾ ਨੋ ਟੀਚਰ ਨੋ ਕਲਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 19% ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 올 ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਓਕੇ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ 6 ਰੈਂਕ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਨਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਟਰੈਵਲ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 6 ਰੈਂਕ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਔਰ ਟੌਪ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ IATA ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਫੋਰਬਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਰਿਚ ਲਿਸਟ ਹੈ 2021 ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਆਲਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 what is the rank of India in global hunger index 2021 ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਆਇਆ 2021 ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 101 ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡਾ 116 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 116 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 101 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਇੰਡੀਆ 94 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਓਨਲੀ 107 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 116 ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ ਹੈਗਾ 101 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੈ 27.5 ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੈ 92 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ 76 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ 76 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ 71 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੌਪ ਤਾਂ ਟੌਪ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ 18 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਹੰਗਰ ਦਾ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲਥ ਹੰਗਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਕੰਸਰਨਸ ਵਰਲਡ ਲਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ ਆ 17 ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਹੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੰਗਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ 2030 ਤੱਕ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਹੰਗਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 who has been appointed as the CEO of the PM ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ CEO ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਿਤੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਆਲਰਾਈਟ
ਤਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੈਨ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 22 ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ IAS ਆਫਿਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਕਸੀਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੁਟਾਨੀ ਨੂੰ ਸਕਸੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੁਟਾਨੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਐਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਰੀਸੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, OYO ਜੋ ਹੈ ਇਸਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਦੀਪਾ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੀਪਾ ਮਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਪੈਰਾਲੰਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ OYO ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੁਣਿਆ। ਦੈਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਟੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2021 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਅਰੇਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ ਫਾਇਰਬੋਲਟ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੈਨ ਅਮੋਤ ਖਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਕੇ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਭਾਰਤ ਪੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣੇ ਆ? ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ SBI ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਵੈਨ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੀ UN ਦੀ ਫੂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ FAO, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ? 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਐਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸੇਫ ਫੂਡ ਨਾਓ ਫॉर ਅ ਹੈਲਦੀ ਟੁਮਾਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਫੂਡ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਫ ਫੂਡ, ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੰਗਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 2030। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ FAO ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 16 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਊ ਡੋਂਗਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਮਨਾਏ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਈਟ ਰਾਈਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਵਾਂ ਰੈਂਕ ਰਿਹਾ? 101। ਔਰ ਟੋਟਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 116। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ ਸੀ 94। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो युद्ध अभ्यास नाम की जो एक्सरसाइज होंगी है ये इंडिया एंड US ਦੇ ਵਿੱਚ कंडक्ट की जाती है। ठीक है, और इस बारी ਇਹਦਾ 17th एडिशन कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, और ਇਹਨੂੰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है। राइट, और इस बारी ये हो किथे रहा है? तो US ਦੇ ਅਲਾਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ इस बारी इसनों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਰੀਸੈਂਟ ਦੀਆਂ ਡਿਫੈਂਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ UK ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵਾਰੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਸਿੰਡੈਕਸ AUS ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਡ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ, ਐਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਮੈਕਸ। ਰਾਈਟ, जे ते हैं जापान, आई ते हैं इंडिया, एक्स मतलब एक्सरसाइज और M है मैरीटाइम। ओके, तो इनू फिर अरेबियन सी दे विच 6 तो लैके 8 अक्टूबर तक कंडक्ट किया गया।
ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮੁद्र शक्ति नेवी एक्सरसाइज ਦਾ, ठीक है। और इंडिया ਦੀ जो आर्मी है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜੋਇਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਮਹੋਤਸਵ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ 1971 ਵਾਲੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। देखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13, which organization's CEO has won 2021 CK ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅਵਾਰਡ? ਤਾਂ 2021 ਦਾ CK ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੇ CEO ਸਤਿਆ ਨਡੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰੈਡ ਸਮਿਥ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਐਮੀ ਹੁੱਡ, ਦੈਨ ਚੀਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਲੂਕਾਸ ਜੋਪਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ CK ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਰੋਸੌਫਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2030 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਕੋ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ, ਯੈਸ। ਰੀਸੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ 2021 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 22ਵਾਂ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਰਿਆ ਭੱਟਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਐਸਟਰੋਨੌਟਿਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ DRDO ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ B ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰॉय ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ B ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੌਥਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਤਿਆਜੀਤ ਰॉय ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIH ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਰਜਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਗੋਲਕੀਪਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਵੌਨ ਦ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 2021? 2021 ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਡੇਵਿਡ ਕਾਰਡ, ਗੁਇਡੋ ਇੰਬੈਂਜ਼, ਜੋਸ਼ੂਆ ਐਂਗਰਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ 2021 ਦਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਰਾਇਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਡੇਵਿਡ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੇਬਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟੋਟਲ 100% ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ 50% ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਡੇਵਿਡ ਕਾਰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਇਡੋ ਐਂਡ ਗੋਸ਼ੂਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ 50% ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੈਜੂਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀਕਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ।
पर पहला ही सिर्फ 5 कैटेगरी विच हुंदा सीगा, ठीक है। तो इकनॉमिक्स का जो फील्ड है इस दे विच 1968 दे विच शामिल किया गया सी और पहली बारी 69 दे विच ये वाला अवार्ड दिता गया सीगा, ठीक है। जदों कि अगर तुसी ओवरऑल नोबल प्राइज देखोगे तो 1901 दे विच इन्हां नूं स्टार्ट किया गया सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो है इसनूं किहड़ी जगह ते लॉन्च किया गया, तो यह है राजस्थान। राजस्थान दे विच अगर तुसी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी होए तो यह है जी जयपुर, ठीक है। तो जयपुर दे विच इंडिया दा जो ये अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर खोलिया गया है, ये इंडिया दा पहला इनोवेशन सेंटर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इन्हों इनोग्रेट कित्थे गया किया गया, विवेकानंद ग्लोबल यूनीवर्सिटी दे विच इसनूं इनोग्रेट किया गया और ये इंडिया दे विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों सैटअप किया होया पहला सेंटर होएगा जिसनों अटल इनोवेशन मिशन दे अंडर एस्टैबलिश किया जा रहा है, राइट। एंड हुण एम की है, ये कह रहे हैं कि असीं न्यू आइडियाज़ नूं प्रमोट करांगे ताकि बैटर कल दे लई जो सोसाइटी है ना इनू असीं ट्रांसफॉर्म कर सकीए, राइट। और इहदे विच जिहड़ा राजस्थान है इहदे ओह वाले सारे ही बिजनेसमैन की हैल्प की जाएगी जिहड़े आपदे बिजनेस नूं ग्लोबल हाइट्स तक लैके जाना चाहते हैं, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 16, सरदार बलविंदर सिंह नक्कई हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इत्थे पूछा जा रहा है कि जिहड़े सरदार बलविंदर सिंह नक्कई हैगे आ इन्हां दी हाल ही दे विच ना डैथ हो गई है, ठीक है। तो ये किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे चेयरमैन सीगे, इन्हां दा नाम इंपॉर्टेंट रहेगा जदों भी फार्मर्स दे नाल रिलेटेड, एग्रीकल्चर दे नाल रिलेटेड या फिर इन्हां दे अलाइड फील्ड दे नाल रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होए तो तुसीं अच्छी तरह याद रखनी है, ठीक है। तो ये ना इफको दे हैगे ने जी चेयरमैन, ठीक है। और ये लास्ट 3 डेकेड्स तो इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट दे लई काम करते पे है और इन्हां ने फार्मर्स दी एम्पावरमेंट दे लई भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है, ठीक है। और इन्हां दी जिहड़ी इस काम दे विच भूमिका है बहुत ज़्यादा सराहन वाली है, ऑलराइट। हाँ जी, हुण इत्थे देख रहे हैं हाल ही दे विच जिन्हां दी डैथ हुई है तो ये तुसीं सारे दे सारे बाद दे विच अपने आप पढ़ने हैं बिकॉज सिर्फ नाम हैगे ने, ठीक है। बस जिहड़े एक्टर अरविंद त्रिवेदी हैगे आ ये रावण दे रोल दे लई प्रसिद्ध हैगे सीगे, है ना। तुसीं जरूर इन्हां दी कदी रामायण वगैरह देखी होएगी, उस दे विच रावण दा रोल निभाते सीगे अरविंद त्रिवेदी, ऑलराइट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड माइक्रो ATM इन इंडिया। तो इत्थे पूछा जा रहा है कि केड़ा बैंक है जिसने इंडिया दे विच माइक्रो ATMs नूं लॉन्च किया है, ठीक है। तो यह है कोटक महिंद्रा, ऑलराइट। अगर असीं कोटक महिंद्रा की गल करिए तो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक प्राइवेट बैंक है और इन्हें अनाउंस किया कि ऑल ओवर इंडिया दे विच ये माइक्रो ATMs नूं लॉन्च करनगे, ठीक है। जिथे ना हर एक बैंक का कार्ड एक्सैप्टेबल होएगा, जेडे भी परसन दे कोलों डेबिट कार्ड है इत्थे यह यूज़ कर सकता है, ठीक है। और माइक्रो ATM ना जिहड़ियां अपनी एक्चुअल वालियां ATM हुंदियां सेम ही है, बस उन्हां दा मिनी वर्जन हुंदा है, ठीक है। उन्हां दा छोटा रूप हुंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਵਿਦਡਰਾਅਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ATMs, ऑलराइट। और अगर तुसी कोटक की गल करोगे ये कदों एस्टैबलिश होया 2003 दे विच, हैडक्वार्टर है मुंबई दे विच। MD एंड CEO कौन हैगे ने जी, उदय कोटक, ऑलराइट। देखते हैं कुछ रीसेंट न्यूज़ नूं बैंकिंग दियां। तो जो RBI है इन्हें ना लाइसेंस कैंसल किया है हाल ही दे विच, किहड़े बैंक दा, मैडगुआम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड दा, ऑलराइट। दैन डिपोजिट इंश्योरेंस इन बैंक्स इनू पहला 1 लाख रुपया लिमिट रखी हुई सी, हुण इनू 5 लाख करता है। ये किहड़ी इंश्योरेंस हुंदी है, जिद्दां तुसीं बैंक दे विच मान लो 10 लाख रुपया जमा कराया होया है और बैंक डुब जाता है तो पहला की हुंदा सी तुहानूं तुहाडे सिर्फ 1 लाख रुपए ही वापस मिलते सी, बाकी 9 लाख रुपए का कोई तुसीं क्लेम नहीं कर सकते सी अगर बैंक डुबदा है, राइट। बट हुण इन्हां ने बोलिया है कि तुहानूं 1 लाख की जगह ते 5 लाख रुपए दिते जाणगे, 6 लाख भी नहीं 4 लाख भी नहीं, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तुहाडे इंश्योर्ड रहणगे बैंक दे विच जिन्ने तुसीं पैसे जमा करवाए होणगे, ओके। दैन इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक इन्हां दोनों नूं प्राइवेटाइज किया गया।
ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰੇਨ ਏਟੀਐਮ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਯੂਨਿਟੀ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਡੂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂਰ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪਸ, ਓਕੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਦ ਥੀਸ ਵਰਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਟਾਈਮ, ਸੀ ਯੂ in the next lecture. Bye bye.